Noći duge, čaša prazna, svako nosi masku, ali istina boli. Kad sam pao nisko, nikog nije bilo, samo tišina i srce slomljeno. Čutao sam dugo da ne slomim sebe, dok su noći učile koliko boli mrak. Sve što nisam... Noći duge, čaša prazna, svako nosi masku, ali istina boli. Kad sam pao nisko, nikog nije bilo, samo tišina i srce slomljeno. Čutao sam dugo da ne slomim sebe, dok su noći učile koliko boli mrak. Sve što nisam rekao ostalo je u meni, kao rana što čeka da je neko razume. Tu još stojim, nisu me slomili, svi što su me rušili, nisu me dotakli. Pričali su loše, leđa okrenuli, sad me gledaju, čute svi. Tu još stojim, nisu me slomili, svi što su me rušili, nisu me dotakli. Pričali su loše, leđa okrenuli, sad je tišina glasnija od svih. Vreme mi šapuće, ko je ostao tu, ko je bio senka, ko je neštao svuda. Kad su pale maske, tišina je znala kome je voleo, kome je lagao. Ne tražim ruke, ne tražim spas, sve što sam izgubio vratio mi je čas. Nosim mir u sebi, nemir kad zatreba, jer srce što preživi zna koliko vredi. Ako padnem opet znam put nazad, naučio sam tišinu više nego glas. Ne tražim pravdu ni reči za kraj, samo da ostanem ono što jesam i znaj. Tu još stojim, nisu me slomili, svi što su me rušili, nisu me dotakli. Pričali su loše, leđa okrenuli, sad me gledaju, čute svi. Dobar ден и среќен ден од Владо Павлов. Како што обеќавме, така и ќе правиме. Мојот поздрав со претходната гласба беше за оние кои што молчат. Но, да започнеме. Ќе проследиме едно видео пред неколку години од Семир Македонски, да видиме дали пред 3 години и нешто повеќе тој дава еден исказ, едно интервју, а потоа ќе се поистоветиме и со последното интервју, за да сватите поентата за сето оно што се прави против Владо Павлов. Vidjeti je na svom originalnom mjestu. Tako je već nekoliko blokova ovdje. Ovaj najveći oblik, eto tako ima kao oblik jajeta, pa smo ga nazvali jajoliki blok. Ima 350 kg. I ako pogledamo njegovu površinu, kao da imamo neki 7 uzvišenja.
moguće da prikazuje reljef. Ovdje imamo liniju koja se pruža čitavom površinom, kao da je ovo poklopac, a ovo osnova. Zašiljeni dio, nema tamo, pokazuje smjer kretanja. Ako pogledamo pravo, tamo ćemo vidjeti jedan tunel koji je do vrha zatvoren. I ono što je najvažnije, ispod ovog bloka, 27 metara, podzemni vodeni tok. Voda se kreće s ove strane, ide u tamo smjeru, a širina vodenog toka je od ove ivice do ove ivice. Znači da ovaj blok je nekom predstavljao informaciju. Информација. Ве молам, проследете ги сите оние мои денешни објави и утрешни и секој нареден ден за свеќето на животот. За да дојдеме до она интергалактичко предавство на македонците во 21. век. Podzemni vodeni tok, onako se kreće, onoliko je širok, onoliko je intenzivna energija. A nama u 21. vijeku ovo je običan komad kamena. To je razlika među njih i nas. Oni nisu imali laptop, nisu imali kompjuter, a su bolje poznavali planetu, energiju nego što ih mi znamo. Evo nas na još... Ова е семир пред 3 години, каде што не слушнавме никаде за кварц. Како доказ и аргумент како македонците го продадоа своето културно наследство, малку беше до вчера на бугарите, на грците, а денес и на Семир Македонски. Ова интервју пред неколку месеци. За истиот камен, кој што бил информација, кој што бил добар за медитација, каде што претходно пред 3 години не споменува ништо за кварц, не гледаме кварц под каменот, а денес погледнете. Imamo ovdje nove simbole. Ukupno 25 ugraviranih simbola na površini ovog megalita. I također su na njemu bila rađena i mjerenja frekvencija i tako dalje. Pa što je taj megalit, mislim da se zove K2, jesam dobro? K2 je najveći. Ima ih nekoliko, ali recimo što vredi za njega, vredi u manjoj mjeri za... Akcijska analiza, druga je fazna analiza koja se pokazuje da je definitivno riječ o keramici. Ako je keramika, dakle neko je pravio. Blokove koje su nazvali K1, K2, 3, 4, 5, K2 kojeg se pominjao, on ima 8 tona, K1, K3, 4 i 3,5 tone, K5 kod pojačava energije, broj 2 da transformira. Znači čitav niz interesantnih blokova. Ве молам да бидете внимателни, затоа што имаме голем број на поклонувачи на Семир Македонски во Македонија, кои што го пренесуваат знаењето од Владо Павлов, кој што ви го поклонува на сите вас, молчеливи македонци. Ова е денес, ова е пред неколку месеци, последно негово интервју, каде што е на истиот камен, каде што пред 3 години не споменува ништо дека од глина, не споменува, и се извинувам, од керамика, не споменува ништо за кварц, а и не гледавме кварц на претходното видео, за кој што за кој што уште еднаш ќе се вратиме назад. Да слушаме внимателно. Gledno različite građe. Uradili smo analizu tih blokova kroz dvije sofisticirane analize. Prva je rentgenska difrakcijska analiza, druga je fazna analiza koja su pokazali da je komadi kvarcnog kristala. Кварцног кристала. Македонци, дури гледаме кварц донесен. Пред 3 години не споменува ништо за кварцниот кристал. А добро упатените сите вие знаете. Кој го промовира кварцниот кристал со претходно со Мак Оргон, а денес со Феникс Мак Оргон цели 15 години. Дали случајно, за размах од 3 години, ние доваѓаме сега до сознание дека кварцниот кристал бил компјутер.
Истиот онај кварцен кристал кој што пред 3 години не го споменува. Погледнете уште еднаш. Kristal ima osobinu da broj 1 pojačava energije, broj 2 da transformira energije. U tunelima mjerimo 28 kHz frekvenciju elektromagnetizma. To je Инако има прекрасна блуза. Откако се направи претресот, откако предходната влада го направи најголемото интергалактичко предаство пред промената на името, овој господин е секогаш со блуза или мајца од цвеќе на животот. И тоа што го кажува за тој камен, за таа керамика, всушност ни кажува за цвеќето на животот кој што беше чувано во Кочани. Да се вратиме на пред 3 години. Ovdje imamo liniju koja se pruža čitavom površinom, kao da je ovo poklopac, a ovo osnova. Zašiljeni dio, tamo, pokazuje smjer kretanja. Ako pogledamo pravo, tamo ćemo vidjeti jedan tunel koji je do vrha zatvoren. I ono što je najvažnije, ispod ovog bloka, 21 metar, je podzemni vodeni tok. Kada se kreće sa ove strane. Значи пред 3 години немаме кварц, немаме појачување на енергијата со помош на кварцниот кристал, туку едноставно имаме камен, кој што бил компјутер, или сето оно што јас од денес решив да ви го представувам, а го чува во мене повеќе од 20 години за символиката на 482 килохерци или за символиката на цвеќето на животот, каде што повеќе од очигледно е јасно дека господинот Семир Македонски има за цел најпрво пред 3 години да каже каменот, а денес пред неколку месеци да каже и за кварцните кристали дека е направен не бил камен, туку бил керамика, ама сепак бил компјутер, или сака да ви пренесе дека ова место е за медитација и ова место служе идентично како цвеќето на животот. Уште еднаш, на исто место после 3 години. I upravo zbog te posebnosti radili smo dodatne analize. Georadarom smo ustanovili da ti blokovi se sastoje iz 2 dijela, iz postolja i poklopca. Između njih je kao zračni jastuk, a u tim blokovima se nalaze komadi kvarcnog kristala. Kvarcni kristal ima... Кварцnog кристала. Од каде сега после 3 години дојде кварцниот кристал? Ова е прв аргумент за манипулациите и сето оно што се прави врз македонците во Македонија, посебно врз Владо Павлов, а се со една цел да се презентира едно големо дело, наше дело македонско во високо, и каде што не случајно моите сомнежи водат до таму дека со помош на некои високи структури ова цвеќе на животот кое што е украдено од обрадовлочени, по сите наши сознанија и сомнежи се наоѓа кај Семир Македонски и го повикуваме заедно со сите оние јадници македонци од кои што повеќе од 70% доваѓале кај Владо Павлов, а јас еден по еден што ги знам ќе ви ги објавувам со слика и ќе ги прашуваме јавно дали заслугата за сето ова што Павлов го даде на Македонија како доказ за Кочани дека има голема пирамида, вас не ви интересираше, а вие ја продадовте на Семир Македонски. Првата особа која повикувам да се произнесе со сето оно што доаѓала кај Владо Павлов и со сето она кое што се доближува до Семир, дали тоа го праве со помош на сите оние откритија на Владо Павлов и со помош на
сите оние докази кои што таа ги дознала од Владо Павлов, која доваѓала на повеќе трибини и која што била и чест гостин кај Павлови. Виолета Јосифова. Ова е уште еднаш Виолета Јосифова опет тука донесе е Семир. Радосна, кефна, промовира нешто, а од друга страна истакнува и докажува некои работи кои што ги научила Владо Павлов, а во иднина ќе имате уште многу вакви како Виолета Јосифова, кои што веќе ви ги даваме да ги гледате и вие македонци да ги прашате. Дали доказите од Владо Павлов беа заслужили Виолета Јосифова да ги дадете на Семир Македонски, меѓу кои и оние слики кои што ги имавте и со свеќето на животот и со многу други докази кои што ги дознававте од Владо Павлов. Затоа, македонци мои, Македонија никогаш нема да биде од вакви кои што се доближувале и кои што имале за цел, а такви се во голем број. Јас, поради мојот македонизам и поради мојата душа, знаењето го поклонував на сите вас, ама вакви знаењето да го пренесуваат и на нивните профили на Виолета Јосифова да биде алијас Владо Павлов е по-болно од сето она што ние треба да го знаеме. Уште еднаш ве молам, прашајте ја Виолета Јосифова дали истата таа е особа која што дел од знаењето на Владо Павлов го пренесува кај Семир. И продолжуваме за Интергалактичката федерација на македонскиот народ. Дали вреди сето ова? Ова е почитуваниот господин Мичо. Господине Мичо, кој што бевте во притвор од акцијата Шпион, дали и вие сте учесник на предавањето на сето оно што значи Владо Павлов? Господине Мичо, дали заслугата на Владо Павлов, кога сакаше да се убиеш во притвор и беше притворен еден од онија од акцијата Шпион, е заслуга да го предадеш Владо Павлов со сите оние откритија, со сето оно што го направил Владо Павлов за Македонија? Уште еднаш, после Виолета Јосифова, го повикувам и господинот Мичо и сите оние од Родини, каде што претходно знаете, како дел од Родини беше и Палче, и го знаете преку Јован Кукузел на Фрачкополис, како настапуваа и што правеа против Владо Павлов. Господа македонци, начело со тебе Мичо, архитект на проектот Скопје 2014, архитект за Минчо Јорданов, Владо Павлов те прашува, дали учествуваш во мојот сомнеш и во организираната хајка која што се правеше против Владо Павлов преку Зечевич програма за крадење на артефактот свеќе на животот и истиот тој да биде донесен во високо? Дали, македонци мои, и понатаму ќе останете слепи? Дали, македонци мои, и понатаму некој скапо и дебело ќе ви ја наплаќа и ќе ви ја продава вашата кожа за ситни интереси против Македонија? Е одлуката ваша. Јас денес го прашувам Мичо и Виолета Јосифова. А во иднина ќе ги имате сите онија кои што беа секојдневно кај Владо Павлов, собира информации и најверојатно ги носеле на овој лик. Според Владо Павлов, ова е ликот кој што треба да го отворе лажниот гроб, геоглифот
во Свети Николе, откако ќе се презентира како најголем откривач на пирамиди на Балканот, пирамиди кои што се родоначалници на египетските. И затоа, не случајно започнав со една вистина која што треба и вие да ја знаете, и за кој што Владо Павлов е ставен се уште и ставен бил на жилотина, и сето оно што се правило против мене е една голема не галактичка, не македонска, не земска. Ова Мичо е голема интергалактичка измама, предавство на македонскиот народ. Го повикувам основно јавно обвинителство да преземе активности против сето ова, да се бара каде е артефактот кој што се чуваше 20 години, на кој што Паско Кузма не му обрати никакво внимание. Еве јас, како дојавувач, ве повикувам основно јавно обвинителство да започнеме еден процес за враќање на свеќето на животот и за доказите за Македонија, кој што е главен доказ за фреквенцијата на мајката земја и конекцијата на големата пирамида, кои што ни докажуваат за доказ дека Кочани е место каде што е големата пирамида. Господине Мичо, секоја ти чест. Јас пак ќе дојдам во Скопје, ќе дојдам и во Водно да пиеме кафе, ќе разговарам и со Кетрин, али ова, брате, е претеризам. А и вие од родини, ако цело време работевте за да предавате, за да продавате знаење и за да не укажувате Македонија и некој друг да го возвишувате со делата на Владо Павлов, затоа што пирамидалниот туризам паѓа и губи многу средства, и затоа треба овој лик со овој шал на Македонија повторно да се врати во етерот на бизнисот со делата на Владо Павлов и со споменици од Александар Македонски, за кој што ние и тимот се сомневаме дека со испораката на овој споменик е донесено и нешто друго во високо Босна кај Семир Македонски. Основно јавно обвинителство повелете, имате еден лик, господин Мичо, кој што не му е прв пат со вакви работи, беше приведен во акцијата Шпион, и господјата Виолета Јосифова да си ја кажат вистината за сето оно што е правено против Владо Павлов. Во наредните периоди ќе имате уште многу други ликови кои што биле со Владо Павлов, кои што се доближувале и моето дело го давале на Семир, така наречен Македонски, до вчера Семир Велики и Илирски, ама со помош на моите македонци, тој станува Семир Македонски. Македонци, бидете припремани, ќе има уште многу ликови кои што ќе ви ги представам како денес што ги представи в родини. Мојот некогашен брат Мичо, мојата некогашна сестра Виолета Јосифова, поверете, македонци, Тридесети ноември 2024 година. 30 ноември 2024 година. Значи негде околу пола година после претресот во Кочани, откако е земено свеќето на животот. Во нарачен претрес за надрилекарство се одзима доказ кој што е поврзан за Кочани, за Македонија, и сето оно што сака да го презентира Семир Македонски по заслуга на моите македонци. Семир е тоа што е денес, 30 ноември 2024 година. Пола година после ставањето на жилотина на Владо Павлов,
пола година после наречениот претрес, од ова ред увлочени и пола година после крадењето на кронисаниот доказ за Македонија, од ова ред увлочени и се тоа што се прави за уништување на делото на Владо Павлов, што е поврзан. Владо Павлов треба да биде избришен со гумичка, треба да биде затворен и таму да биде ликвидиран, за да сето ова по-гладко си тече, си оди, за да господинот Семир Македонски навистина биде македонски. Претходно ви докажав како истиот тој пред 3 години не споменува ништо за кварцин кристал, едноставно вели камен, компјутер, оно што јас го докажувам 20 години со цвеќето на животот, што значи, и фреквенцијата која што е поврзана со цвеќето на животот, а додека после 3 години вели за истото место, дека тоа веќе не е сега камен, тоа е керамика, каде што има символи, каде што има клинесто писмо, а во првото видео како што гледате, толку големо писмо не се гледа и нема кварцин кристал, а додека во последното видео го имаме и кварциниот кристал, а вие сите кои што сте долго време со Владо Павлов знаете дека јас единствено 20 години го промовирам кварцот во нашите производи на Макоргон, а денес на Феникс Макоргон. Моето прашање до Семир е како можел кварцот да го заборави пред 3 години, а го споменува пред неколку месеци? И дали моите сомнежи со помош на ова екипа македонска, каде што ќе објавам уште многу други поврзани со мене и со Семир, кои што доваѓале со години уназад, кои што давале заклетва и избореле дека ќе се бориме за македонизамот, ама како што гледате, македонизамот и оно што јас како Владо Павлов со години уназад го правам, се поклонува на некој што треба лажен гроб на Александар да ви отвори за пречек, според Владо Павлов, за антихрист. Јас ќе останам безблатно на јазикот, без пардон, пред сите оние кои што се против македонизамот и за кои што фала му на Бог, сум жив и здрав. На сите оние кои што го издаваа Владо Павлов и кои што му забиваат нож во грб и кои што го ставија на животина да биде ликвидиран, е ова песна. Уживете македонци со дух, ум и фанатизам за Македонија. Македонија победува и вистината за големата пирамида и цвеќето на животот ќе бидат во Македонија. Колку и да има интергалактичко предавство од македонците во 21. век за сето оно што го направиле против Македонија, а не против Владо Павлов. Ова е мојот поздрав до сите оние кои што учествуваат во интергалактичкото предавство на Македонија во 21. век. Ноći duge, čaša prazna, svako nosi masku, ali istina boli. Kad sam pao nisko, nikog nije bilo, samo tišina i srce slomljeno. Čutao sam dugo da ne slomim sebe, dok su noći učile koliko voli mrak. Sve što nisam rekao ostalo je u meni, kao rana što čeka da je neko razume. Tu još stojim, nisu
Nisu me slomili, svi što su me rušili, nisu me dotakli. Pričali su loše, leđa okrenuli, sad me gledaju, ćute svi. Tu još stojim, nisu me slomili, svi što su me rušili, nisu me dotakli. Pričali su loše, leđa okrenuli, sad je tišina glasnija od svih. Специјален поздрав денес за Виолета Јосифова и за Мичо Крокодилот. Vreme mi šapuće, ko je ostao tu, ko je bio senka, ko je neštao svuda. Kad su pale maske, tišina je znala, kome je voleo, kome je lagao. Ne tražim ruke, ne tražim spas, sve što sam izgubio vratio mi je čas. Nosim mir u sebi, nemir kad zatreba, jer srce što preživi zna koliko vredi. Ako padnem opet znam put nazad, naučio sam tišinu više nego glas. Ne tražim pravdu ni reči za kraj, samo da ostanem ono što jesam i znaj. Tu još stojim, nisu me slomili, svi što su me rušili, nisu me dotakli. Pričali su loše, leđa okrenuli, sad me gledaju, ćute svi. Tu još stojim, nisu me slomili, svi što su me rušili, nisu me dotakli. Pričali su loše, leđa okrenuli, sad je tišina glasnija od svih. Имате убав ден, по наредните вклучувања во живо. Од денес започнуваме сите предавници, сите кои што наштетија на Владо Павлов, сите кои што беа до него, а се одметнаа со една друга цел на темнината, ќе бидат представени со име и презиме, со слика и со лик, како тоа што денес ќе го направив со Виолета Јосифова и со мојот некогашен брат Мичо, на кој што направивме цела една екипа да му помогнеме кога сакаше, не дај Боже, да се обеси во Куманово во притвор, кога беше во акцијата притворен на шпион и кога секојдневно се жалеше и плачеше од таму и на кој што направивме све да стигне Оргонит без врв, исто онаков како тој што сакал, без да порача. Владо Павлов му го испрати и ете што заслужува денес Владо Павлов за сето оно што правил за лица ни целиот овој живот, овие 20 години. Представувањето на сите оние кои што учествуваат ќе биде без пардон. Нека ми извинат моите сестри ако си го препознаат низиниот маж. Нека ми извинат моите браќа денес ако си ја препознаат нивната жена, како денес тоа што го направив со Мичо и со Виолета Јосифова, затоа што болката за Македонија е поголема од мене и од сите нив кои што се нафатирани. Ќе имате докази за сите нив кои биле пред Владо Павлов, а кои се денес со Владо Павлов и од каде тие привилегии се што им се помага. Извинете ми, сестри, ако си го препознаете и вие некаде вашиот маж, а и вие, браќа мои, извинете ми ако си препознаете вашата жена, затоа што ова е многу поголемо од нас, од мене, за се што се правило против мене како Владо Павлов и ставање на гилотина, за да некој живее во овој материјален свет, во лажни вредности и да биде виден, како што велат во Битола. Да живее Македонија, љубов, љубов и само љубов.
Заситен Vreme mi šapuće, ko je ostao tu, ko je bio senka, ko je neštao svuda. Kad su pale maske, tišina je znala, kome je voleo, kome je lagao. Ne tražim ruke, ne tražim spas, sve što sam izgubio vratio nije čas. Nosim mir u sebi, nemir kad zatreba, jer srce što priži puće. Ko je ostao tu, ko je bio senka, ko je neštao svuda. Kad su pale maske, tišina je znala, kome je voleo, kome je lagao. Ne tražim ruke, ne tražim spas, sve što sam izgubio vratio mi je čas. Nosim mir u sebi, nemir kad zatreba, jer srce što preživi zna koliko vredi. Ako padnem opet znam put nazad, naučio sam tišinu više nego glas. Ne tražim pravdu ni reči za kraj, samo da ostanem ono što jesam i znaj. Tu još stojim, nisu me slomili, svi što su me rušili nisu me dotakli. Pričali su loše, leđa okrenuli, sad me gledaju, ćute svi. Tu još stojim, nisu me slomili, svi što su me rušili nisu me dotakli. Pričali su loše, leđa okrenuli, sad je tišina glasnija od svih.